your case. They have issued a warrant against the accused. They have not paid, therefore they have issued. Why should I have any matter? What is the, when was this case filed? 4. Had Before, it been listed once at least before the court? yes, sir. 25/4 it is listed. They have not attended my colleague. So nothing can be done. Yes, let it come in the usual course. The petitioner was arrested yesterday, 138 proceeding. Last time, for the court office objection, I have completed the office objection. Kindly put it tomorrow. What to do, sir? What is the urgency? He has been arrested because he did not appear. Yesterday, There was earlier a counsel. Are you the same counsel? I am the same counsel also. Why did you not appear? Office objection was raised. No, why did you not appear before the court is the question? When your client has engaged you, why did you not appear? I have completed the office objection second time. No, sir, Mr. Please understand. The case was NVW came to be issued because you did not appear. And you did not pay the amount in the trial court. Yes, sir. So no urgency. Let him be there in the jail. Yes, sir. Check. No, why? Why I should have any show any mercy for him? You did not choose to do it, no? Office has raised the objection. ಕೇಳ್ರೆ ತಮಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದಿರೋ? Office objection raised ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ತಾವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಾನೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಹಾಕದ್ರಿ ಹಂಗಂತ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋ 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 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ದೇರ್. One fresh matter tomorrow, my lordship. 138 proceedings. ಇರಮ್ಮ. Ready to comply the officer, any condition. No, you first comply the officer objection, then only it will be moved. Last week I have already complied, lordship. If there is again office objection, then I will impose cost. Please understand. No. Okay. I have already complied. All right, ಮಂಗಳವಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. Fresh matter for tomorrow, my lordship. 138 proceedings ಇದೆ, my lordship. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಮೊನ್ನೆ. Fresh ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, one thing ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ NBW ಇಶ್ಯೂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1,20,000 ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀರಿ? There are people who are waiting in the queue. You also stand in the queue. No urgency. No urgency. On 27/5 this court came to be issued. No urgency. Why are you giving there? It is as good as giving it to me. Don't give it there. Take it back. I agree. Let him be there, sir. No, sir. Let him be there. What is the great urgency in that? Earlier, there was an earlier counsel who did not appear. No, who did not appear. Passed away, and the other counsel who took. Sir, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸ್ ನೊಳಗಡೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. No urgency. Not file ವಕಾಲತ್. Yesterday file ವಕಾಲತ್. If you have filed the wakalat, it will come. Let your client be there in the jail for some time. See, our people will understand only when they go to the jail. 8 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ. This 138 proceedings has really killing the whole system. I am telling you. Whatever it is, sir. MEC matter ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿ. MEC ಅಲ್ಲ, MEC ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಯಾವ ರಿವಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ MEC ನಲ್ಲಿ. Judgment is on MVC. The petitioner is a driver. 304 ಅಂತ ಹೇಳಿ MEC ಅಲ್ಲ, ಅದು IPC ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? You look into the file and then say pay the entire bond amount and then come. Then only it will be taken up. No necessary application. Under section 442, there is no scope for reduction of the bond amount for the accused. It is for the surety. Come out with the bond amount for the accused. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. No, first you do that. Then the matter will be taken up. Tell me what is the amount that you have to pay. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ.
ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Tuesday, I will No, you pay the money first. comply the You order. pay the money and then come. You don't know what is the amount now. I'll tell you what is the amount. The bond amount will be 50,000 rupees. Can you bring that 50,000 rupees on Tuesday? I will. Then only he will be released, not otherwise. ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹಂಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಇಲ್ದೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಬೇಡ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Tuesday, Wednesday, kindly. By that, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ವಕೀಲ್ರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. When was the case filed? It was in 2020-22, my lord, admission letter, he has not deposited the amount of, have been moving. You take FLW before the magistrate, no urgency. All those matters are being listed in the serial order. Your matter will also be listed for admission. Yes. Stay ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ದರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. Please, madam. I will take- ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Admission ಅಲ್ಲೇ madam. ನಾನ್ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? Yes, madam. 20ರಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೆಂಡ್ ಇದೆ, 17ರಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು 22ದು? Please, I will take message. ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ, ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ 70 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು 25 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? IPC office, madam. The 7th the matter of this state and office of the national complaint. No. ಬರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್. ಎಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಡು ಅಂತ. ಎಸ್, My lord, ಇದು RSC for final hearing. ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಅಮ್ಮ? 2009, man. ನೋ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ 9. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5, 6, 7. ಅದು ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು 8, 9, 10, 11, 12. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್. Any mentioning page? DD is also attached with the memorandum. Last occasion, ಏನ್ ಡಿಡಿ ಮಾ? deposit ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, extension ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. This court is directed to take on the DD. DD is attached with the memorandum. ಆಯ್ತು, ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. Warrant ಇಲ್ಲ, ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಕಾಪಿ ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ extension time ಅವ್ರು ಕಟ್ಸೋದ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Lordship, 138 case, 138 case, office of ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. IA for continuation delay ಇದೆ. Stay for ಯಾವತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಮ್ಮ? 2020, 2024. ಯಾವತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. March 13, my lordship. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಸು? Office of ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. Check Yes. bounce case, now we are the accused, I filed appeal, reopening day. The ಆ? reopening day I filed 20 days back. ಬರುತ್ತೆ. It will be listed. They are intending to take the FLW and. Pay the money. I Two was ready courts to have- pay deposit. Two courts have held you as a convict. To pay the money, avoid the warrant. Yes. Review petition my lordship. Don't make a party feel, review You know? petition allow ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ 314 ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಲಡ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ Review petition. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ರಿವ್ಯೂ ಪೆಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪೆಟಿಷನ್? ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿವ್ಯೂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ 3124 ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ Challenge it in the Supreme Court. I can't do anything. If the order has been passed by this court, it can't be recalled by this court. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಲ್ನೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೆಮಿಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಆರ್ಡರ್ನ? ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇವರೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ. ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
You understand that? Do whatever that is necessary. Much permission, please. DVAC proceedings was initiated by the respondent herein. That was interim maintenance was granted. Whereas I have filed a suit for declaration of nullity of marriage because she is having a living spouse at the time of entering into marriage with me. That suit has been decreed and nullity is declared. Hence, that revision may kindly be posted before the court for consideration of When interim. did you file? It was filed on in 23, my lord, 15/11/2023. But That what matter is was that? came up before the honorable court and ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, no ಅಲ್ಲ offense. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ- ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ No, no. ರಿಕವರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಆತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೂವ್. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. Three seven you listed. ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡೇಟ್ ಮೇ ಬಿ. I am telling you that is the shortest date I can give you. If you want, you can have it. ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 100 ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆಯ್ತು. 5:45 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? 4:45 ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. RSA ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ. I have to reach, no? Please understand. 1:15 1:50 1:45 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ 1 hour 1.5 hours ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? You have some patience. See, both jurisdictions are given to me. ಇದರಲ್ಲಿ Both criminal RP, all criminal RPs and old RSA. ಇದರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಟಿ Old ಡಿಕ್ಲೇರ್ RSA ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2012. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. 100-120 ಕೇಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಮಾಕರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಲ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Please. I will praise it.